నాకు ఇష్టము. దేవుడైన యెహోవా సూర్యుడును కేడెనై ఉన్నాడు. యెహోవా కృపయు ఘనతయు అనుగ్రహించును. యథార్థంగా ప్రవర్తించు వారికి ఆయన ఏ మేలును చేయక మానడు. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా నీ యందు నమ్మిక ఉంచువారు ధన్యులు. ఆమేన్. ఈ సమయంలో మరి ఈ ఆలయం కట్టడానికి మరి దేవుడి ప్రాంతంలో సేవకు నడిపించినటువంటి జాన్ మాస్ పాస్టర్ గారు ఒక 2 నిమిషాలు వారి యొక్క సేవా జీవితాన్ని పంచుకుంటారు. యేసుక్రీస్తు నామములో చేరొచ్చిన దైవ సేవకులను విశ్వాసాలకు హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. కొంచెం ఆలస్యమైంది అయినప్పటికీ మరి గత సంవత్సరాలుగా ఎన్నో చోట్ల సేవ చేసి సమయాన్ని సేవకులు అనుభవిస్తున్నారు, సేవకులు నడిపిస్తున్నారు. దేవునికి మహిమలు గాక. ఈ సమయంలో మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి థామస్ పాస్టర్ గారు మరి ఇక ప్రారంభ కార్యక్రమాన్ని నడిపిస్తారు. ದೇವರಾದಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. దేవుని అతి పరిశుద్ధానికి మహిమ కలుగును గాక. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ఇక మంచి సమయంకై నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ಈ ಶಾಂತಿ ನಗರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೇಪಲ್ಸ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ఏక శాంతి నగర్ లో ఈ రీతిగా దేవుని యొక్క మందిరం కట్టడానికి ಈ ಆಲಯ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, ಈ ಆಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ఈ సమయంలో మనం తగ్గించుకొని దేవుని హస్తాలకి ఈ ఆలయమును మనం అప్పగించుదాం. ಈ ಕರಿಷ್ಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ಜೋಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇರುವ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತರೆ. ಈ ಶಾಂತಿ ನಗರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲಯ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಆಲಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಪಾಲಿಸುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಸಹಜ ಪಾಲಿಸು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ಅವರ ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ದೇವರೇ. ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋ ನಾವು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವರೇ. ಕರ್ತನೆ ಶಲೋಮೋನ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿರೋ ದೇವರು ಕರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅನೇಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ, ಅನೇಕ ವಶಾಂತಿಯಾಗಲಿ, ಅನೇಕ ಪಾವಿಗಳು ಮಾನಸಾಂತರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ದಾಸರಾಗಿರೋ ಪವಿತ್ರಮಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ಆಸ್ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಟ್ಟವರೇ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ತಂದೆಯ ಮಗನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯ. మన ప్రభువే మహాదేవుండు గణమాత్రము గలరాజు. మన ప్రభువే మహాదేవుండు గణమాత్రము గలరాజు. సముద్రము సృష్టించే నాయనవే, సత్యని హస్తము భువికేశం గోరెలము సారించి పాడుదము. రక్షణ దుర్గము మన ప్రభువే, రక్షణ దుర్గము మన ప్రభువే. దయచేసి అందరూ కూర్చొని
Praise the Lord. Hallelujah. ದೇವರ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ఈ మంచి సమయంకే నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. ಈ ಸೆಂಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ಜೋಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್, ఈ యొక్క సెంటర్ అధ్యక్షులైనటువంటి మరి కే.వి. జోస్ పాస్టర్ గారు, ನಮ್ಮ ಇದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೆಂಟರ್ ಮಂದಿರುವ ಪಾಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, మరి యొక్క కోఆర్డినేటర్ అయినటువంటి మరి శ్రీనివాస్ పాస్టర్ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಕರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಬೇಗನೆ ಬರುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ. వచ్చినటువంటి దేవుని సేవకులకు మరి విశ్వాసులకు త్వరగా వచ్చే యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಿರೋಣ. ఈ సమయంలో మనం అందరం ప్రార్థనలో ఉన్నాం. ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಹಾಳು ತರ ಇರುತ್ತದೆ. మనం చూసినప్పుడు ఒక చిన్నది ఒక రూమ్ మాదిరి ఉండొచ్చు. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದೇ, మన దృష్టిలో ఇది చిన్నదే, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡದೇ. దేవుని దృష్టిలో అది చాలా పెద్దది. ಯಾಕಂದ್ರೆ ఎందుకంటే ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ఒక మనుషునికి ఆత్మ వెల అంత గొప్పదే. ಒಂದು ದೇವರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇವಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುವುದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ, ఒక వ్యక్తిని దేవుడు సేవకు వదిలిపెట్టడం దేనికంటే ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ, దేవుని సువార్తను చెప్పడానికి. ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ సువార్త ఎందుకు చెప్పాలి? ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ, ఆ సువార్తను ప్రకటించినటువంటి వ్యక్తి అతను దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು, ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ఆ యొక్క వ్యక్తిని మనము అతని వాక్యంలో నిలబెట్టాలి. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೆಲೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಆಲಯ ಬೇಕು. ఆ వ్యక్తిని మనం నడిపించాలి అంటే ఒక ఆలయం అనేది మనకు అవసరం. ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನ ಬೇಕು, ఒక గుంపు జనాలు కావాలి. ಕೆಲವು ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಲಿ ಇಬ್ಬರಾಗಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ఒక్కొక్క చర్చలో ఒకరు ఇద్దరుగా ఉంటారు. ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఎందుకంటే అది పెరగడం లేదు. ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಂದ್ರೆ, దేవుని చిత్తం ఏంటంటే ಜನ ಸೇರಬೇಕು, జనాలు రావాలి ದೇವರ ರಾಜ್ಯ, దేవుని రాజ్యంలోనికి. ನಾವು ಒಂದು ಅರಸನ ಪುಸ್ತಕ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, 1వ రాజుల గ్రంథం, ನಾನು ಬೇಗನೆ ಎಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. నేను త్వరగా చెప్తాను ఆ యొక్క విషయాన్ని. ದೇವರ ಹಗಲಿರುಳು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, దేవుని పగలు రాత్రులు ఆరాధించాలి. ಆಲಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನು ಉಂಟಾಗುವುದು, ఆ ఆలయం ద్వారా ఏమి జరగాలి, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయాలి, ಆಲಯದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ಇಲ್ಲ 2 ದಿನ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು, అయితే ఆలయంలోనికి ఎప్పుడు రావాలి, వారానికి ఒకసారి 2 సార్లు. ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, సొలొమోను రాజు చెప్పేది ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಬಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ఆ సొలొమోను రాజు ఏం చెప్తుంటే, పగలు రాత్రి నీ ఆలయంలోనికి వచ్చి నేను ప్రార్థిస్తాను. ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ఆదివారం మాత్రమే కాదు, మనం దీన్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు. తెరలు ప్రార్థన ಮಾಡಬೇಕು. ఆ పగలు రాత్రి కూడా తెరిచి ప్రార్థన చేసేవారిగా ఉండాలి. ಸೊಲೊಮೋನ್ 2ನೇ ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ఆ సొలొమోను 2వ విషయం చెప్పేది ఏంటంటే, 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 30వ వచనములో ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಕಟವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ మనకి ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. మన విజ్ఞాపనలు అతను విన్నప్పుడు వారికి విడుదల కావాలి. 3ನೇ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, 3వ విషయం ఏంటంటే 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 34వ వచనములో, ಈ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಆದರೆ ఈ కాలంలో నీకు నేను విజ్ఞాపనలు ప్రార్థన చేస్తున్నాను, ಲೋಕದಿಂದ ಲಾಲಿಸಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, పరలోకం నుంచి ఆలకించి మాకు జవాబు దయచేయి, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. మా పాపములను క్షమించాలి. ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೊಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ఆలయంలోనికి వచ్చి ఒక పాపి తన పాపములు ఒప్పుకొని మొరపెట్టినట్లయితే ఆ యొక్క పాపములకు పరిహారం అనేది దొరుకుతుంది. ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ఆ 4వ విషయం ఏంటంటే 35-36ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 35-36 వచనాల్లో, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದೆ ಇದನ್ನು వారి పాపములు వదిలిపెట్టి తిరిగినట్లుగా ಅವರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ వాళ్ళు దేవుని వైపునకు తిరిగి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ಆತನು ಅವರು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ದಾರಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವ
ತೋರಿಸುವವನು. వారు నడవవలసినటువంటి మార్గమును దేవుడు వారికి చూపించమని ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಪಾಪಿಯನ್ನು ఒక చెడు దారిలో నడుస్తున్నటువంటి ఒక పాపిని ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ దేవుని ఆలయంలోనికి వచ్చి తన పాపమును ఒప్పుకున్న తర్వాత ಅವನು ದೇವರೊಂದು ದಾರಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆಂದು వారికి దేవుడు ఒక మార్గాన్ని చూపిస్తాడు అని చెప్పి ಒಂದು ದಾರಿ ಚಿಕ್ಕದು, ಈ ರೂಮ್ ನೋಡುವಾಗ ಚಿಕ್ಕದೇ ಆದರೆ ಒಂದು ಪಾಪಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಒಂದು ಜಗವಾಗಿ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು. ఇది మనం చూడడానికి చిన్న ఆలయం కావచ్చు, అయినప్పటికీ సరే ఒక పాపికి ఒక మంచి మార్గం చూపించే ఒక స్థలం ఏంటున్నది ఇది. 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 5వ విషయం ఏమంటే ರೋಗಿಗಳು, ಆ ಪಾಪಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ರೆ ఆ పాపముతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒకవేళ రోగి వ్యక్తి అయినట్లయితే ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಧಿಗಳುಂಟ್ರೆ ಇದು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ అతనికి అనేక రోగములు ఉన్నటువంటి ద్వారా ಅವನ ರೋಗ ವ್ಯಾಧಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. అతని యొక్క రోగము వ్యాధి స్వస్థపరచబడుతుంది. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಆಲಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗುಣವಾಗುವುದು. ఒక ఆలయం ద్వారా ఎన్ని కార్యములు జరుగుతాయి చూడండి. ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗ, పగలు రాత్రి ప్రార్థించే స్థలము, ಮನ ಕುಂದಿದವರಿಗೆ ಮನ ಮುರಿದವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುವ ಜಾಗ. ఆ యొక్క విరిగి నలిగినటువంటి ವಾಸವಾಗಲೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲನು. మీరు దేవుని ఆలయించినారు, దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించున్నదని మీరు ఎరుగురా ನಾವು అంటున్నారు. ದೇವರ ಆಲಯ. మనము దేవుని ఆలయించినాం. ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ఒక వ్యక్తి దేవుని వైపు తిరిగిన తర్వాత ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರು ವಾಸಿಸುವುದು. ఆ వ్యక్తిలో దేవుడు నివసించే వ్యక్తి ఇచ్చినాడు. ದೇವರ ಆಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಆಲಯ. అయితే ఇక నమ్మకం వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూర్చున్న మనం అందరము కూడా కొత్త నిబంధనలో చూసినట్లయితే మనం అందరం కూడా దేవుని ఆలయం ఇచ్చినాం. ಯಾವ ಫೋಟೋಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, అయితే అక్కడ ఏ ఫోటోలు కూడా ఉండవు. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ఇది దేవుడిని చూపించడానికి ఏది ఉండదు చిత్రము. ದೇವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ. దేవుడు ఉండదు ఎక్కడ అంటే మన హృదయం లోపల, ಒಳಗೆ ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ. మన లోపల దేవుడు ఉంటాడు. ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? మనకు చెయ్యి ఇలా పెట్టుకొని చెప్పగలుగుతుందా నా లోపల దేవుడు నివసిస్తున్నాడు అని? ದೇವರು ಇದೆ. నా లోపల దేవుడు నివసిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ದೇವರ ಸೇವಕರೇ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇವರು ಇರೋದು. దేవుని సేవకులారా, విశ్వాస దేవుని బిడ్డలారా, మీ లోపల దేవుడు నివసిస్తున్నాడు. ದೇವರ ಆಲಯವು ನೀವು. నీవే దేవుని ఆలయించినావు. ಈ ಆಲಯದಿಂದ ದೇವರು ಸುರಿಸಬೇಕು. ఈ ఆలయంలో నుంచి దేవుని స్తుతించే వ్యక్తిగా ಈ ఉండాలి. ಆಲಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವವನು ದೇವರು ಕೆಡಿಸುವುದು. ఒకవేళ ఈ ఆలయం ఎవరైనా నాశనం చేసినట్లయితే వారిని దేవుడు నాశనం చేసేవాడిగా ఉంటున్నాడు. ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಸ್ತೋತ್ರ, ಈ ಬೆಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು. ఆ మత్తయి సువార్తలో ఇలా చెప్తున్నాడు, బండపై నా యొక్క ఇల్లు కట్టుచున్నాను, ಲೋಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ఆ యొక్క పాతాళ గోపురములు కూడా ఆ యొక్క శక్తి దాన్ని జయించదు అని చెప్తున్నాడు. ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗಿರೋದು. ఎందుకంటే సైతానుని ఎదిరించే దేవుడు మన లోపల నివసిస్తున్నాడు. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ದೇವರ ಆಲಯ ಧರ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಗುರುವಾರ ವೃತ್ತಾಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ వృత్తాంత గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు ಸೊಲೊಮೋನ್ ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸುವಾಗ సొలొమోను యొక్క దేవుని ఆలయంను ప్రతిష్ఠించినప్పుడు ಬೆಂಗಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. దేవునికి అగ్ని దిగి వచ్చింది. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರೋದು. దేవుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమైనట్లు చూస్తాం. దేవుని స్తుతిద్దాం, చేతుల పైకెత్తి అందరూ కన్నులు మూసుకొని చేతుల పైకెత్తి దేవుని స్తుతిద్దాం. కొద్ది నిమిషాలు నా యొక్క మాటలను ముగిస్తున్నాను. ఒక్క నిమిషం చేతుల పైకెత్తి ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం. ఈ ఆలయంలో పాపములు క్షమించబడిన వ్యక్తులుగా, రోగస్తులు స్వస్థపరచబడినట్లుగా, అనేక రోగములు విడుదల పొందినట్లుగా, ఒక మార్గము తప్పి వెళ్లే వారికి మంచి మార్గము చూపించే ఒక ఆలయముగా, సమాధానం ఇచ్చే ఆలయముగా, పగలు రాత్రి స్తుతించి ఆరాధించే ఆలయముగా. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ చేతులు పైకెత్తి నువ్వు ప్రార్థన చేద్దామా? స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నా ఆత్మీయ ప్రగతి నీ స్వాధీనమా, యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా, యేసయ్యా నా ఆత్మీయ ప్రగతి నీ స్వాధీనమా, నీవే కదా నా ఆరాధన, నీవే కదా
స్వాధీనమా నీ నీతి కిరణాలకై నా దిక్కు దశలన్నీ నీవేనని నీ నీతి కిరణాలకై నా దిక్కు దశలన్నీ నీవేనని అనతి కాలాల ప్రథమ ఫలముగా భక్తపరచిన నీకు అసాధ్యమైనది ఏమున్నది అసాధ్యమైనది ఏమున్నది యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా యేసయ్యా నా ఆత్మీయ ప్రగతి నీ స్వాధీనమా నీ వారసత్వముకై నా జయము కోరింది నీవేనని నీ వారసత్వముకై నా జయము కోరింది నీవేనని అత్యున్నతమైన సింహాసనమును నాకి చుటలో నీకు అత్యున్నతమైన సింహాసనమును నాకి చుటలో నీకు అసాధ్యమైనది ఏమున్నది అసాధ్యమైనది ఏమున్నది అసాధ్యమైనది ఏమున్నది అసాధ్యమైనది ఏమున్నది యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా యేసయ్యా నా ఆత్మీయ ప్రగతి నీ స్వాధీనమా నీవే కదా నా ఆరాధన నీకే ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన నీవే కదా నా ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన హల్లెలూయా ప్రైజ్ ది లార్డ్ నెక్స్ట్ పాట మళ్ళీ గ్యాప్ ఇస్తాను. ఈ సమయంలో మరి మా ఫ్యాన్ వదిలేమా బాగా ఉంది, బాగా చల్లగా మైక్ దేవుని కృష్ణానికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ సమయంలో ఐపీసీ కరిస్మా చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ ఏక ప్రారంభ కార్యక్రమంలో ఈ సమయంలో మరి ఐపీసీ కరిష్మా బెంగళూరు, మలయాళం, తమిళ్, కన్నడ, తెలుగు చర్చిల నుంచి మరి మన మధ్యలో శేఖరన్ ఉన్నారు. ఒక నిమిషము వాళ్ళు గ్రీటింగ్స్ ఈ సమయంలో తెలియజేస్తారు. తర్వాత మనం అలాగే ముందుకెళ్దాం. దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఒక పట్టణము అథవా ఒక గ్రామం ఉంటే అక్కడ ఒక వైద్యశాల అగత్యం. రోగానికి మన శరీరంలో 4448 రోగాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు మనము ఏమైనా మనకు రోగాలు వచ్చిందంటే డాక్టర్ కూడా వెళ్తున్నాం. అయితే మనం ఆత్మల
సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, దుఃఖాలు కన్నీళ్ళు వచ్చేటప్పుడు మనం ఎక్కడ వెళ్ళాలి? దేవుని యొక్క ఆలయానికి. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಅನೇಕ ಪಾವಿಗಳ ಮಾನಸಾಂತರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಈ ಆಲಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡದೆ ಆತನ ಪಾದಾದಿಯರೇ ನಿನ್ನ ದಾಸರಾಗಿರೋ ನಾವು ಕರ್ತನೇ ಈ ಆಲಯವನ್ನು ಕರ್ತನೇ ಪಾದಾದಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡದೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕರ್ತನೇ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಂಕಿ ಗೋಡೆಯಾಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ನೀ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಕರ್ತನೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ಮನೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ಇಡುವುದಕ್ಕೆ, ವಾಸಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ದಾಸರಾಗಿರುವ ನಾವು ತಂದೆಯ ಮಗನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರ್ತನೆ. ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಸಂತಾನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. 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 ದೇವರ ಸಹಾಯ. Praise the Lord. అనుష కిషోర్ వాళ్ళు వచ్చి పాట పాడతారు. ఓకే నేను చర్చి ప్రోగ్రాంలో మాట్లాడతాను. ప్రశస్తమైన మీ నామమును జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ నీకు నామం స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్న విదాసుడు ప్రభా, మరి జాన్ మార్కును బట్టి, ఆయన ప్రిస్కిల్లను బట్టి, వారికిచ్చిన ఇద్దరు పిల్లలను బట్టి నీకు నామం స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. నేను వారికిచ్చిన భారమును బట్టి నీకు నామం స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ స్థలములో నీ నామ ఘనత కొరకు, ఆత్మీయ రక్షణ కొరకు, అనేకుల మార్పు కొరకు మన మందిరం కట్టాలనేటువంటి తన ఆలోచనను నెరవేర్చిన దేవా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు. ఈ విషయంలో ఎంతగానో ప్రయాసపడిన జాన్ మార్కును, ఆయన భార్యను, పిల్లలను ఆయన మీరు ఆశీర్వదించుమని వేడుకుంటున్నాం. ఆయన మరి నీ దాసులు సెలవించిన విధంగా అది తన సొంత గృహము కంటే ఎక్కువగా తమకు గృహము లేకపోయినప్పటికీ దేవాన్ని మందిరాన్ని ప్రేమించి మొదట మందిరం కట్టేదాని కొరకు ప్రయాసపడ్డాడు. అందుకు తగిన ఆశీర్వాదం దీవెన దయచేయండి. ఈ స్థలములో నీ నామ ఘనత కొరకు నీకు ప్రతినిధిగా నిలబడి అనేక ఆత్మలను నీ కొరకు సంపాదించడానికి నీ సహాయము దయచేయండి. నీకు నమ్మకస్తులుగా జీవించే కృప దయచేయండి. ఈ స్థలంలో జరగబోయే సేవ అంతటినీ ఆశీర్వదించి విస్తారమైన ఆత్మల చేత ఈ మందిరాన్ని నింపి ఇవి మహిమ పొందమని ఈ దాసుడు ఏదైతే ప్రయాసపడ్డాడో దానంతటికి తగిన ఫలం అనుగ్రహించమని యేసు నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. సౌలు పౌలనాథ సౌలు ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ఇదంతా సరైనటువంటి సమాధానం కాదు. ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ. ఇక్కడ సంఘాన్ని ప్రారంభించినది అక్కడ ఉన్నటువంటి గుంపు విశ్వాసులు. ನೀವು ನೆನೆಸಿದ್ರೇನು ಒಂದು ಸಭೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. అయితే మీరు ఆలోచించినట్లయితే, మీరు మనసు పెట్టినట్లయితే ఒక దగ్గర సంఘం స్థాపించాలి. ಕೊಂಬಿರುವ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. కొమ్ములు ఉన్నటువంటి అపోస్తలులు కావాల్సిన అవసరం లేదు. ಓಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ఓటు వేసుకున్నటువంటి పాస్టర్ అవసరం. ಸಾಧಾರಣ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರೇಮಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವರು ಈ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ఈ సంఘము ప్రారంభించడానికి ఒక కారణం ఉన్నది. జెరూసలేం సభೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಶುರುವಾಯಿತು. యెరూషలేం సంఘములో అనేక ఉపద్రవములు స్టార్ట్ అయినాయి. ಅವರು చెదరి ಹೋಯಿತು. వాళ్ళు అప్పుడు చెదిరిపోయారు. చెదరి ಹೋಗಿದವರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ
ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಂತ್ಯೋಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అయితే చెదిరిపోయినటువంటి విశ్వాసులు అక్కడ సువార్తను చెప్తూ అక్కడికి వచ్చి అక్కడ ఒక సంఘాన్ని, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. అయితే ఇక్కడ ఒక సందేశం చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడతాను. చెదరిಸುವಿಕೆ, చెదిరిపోవడం, సమస్యలు, హింసలు, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ జీవితంలో ಅದು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. దేవుడు ఆత్మీయ స్థితిని ఇచ్చి దేవుడు అది చేయడానికి సాధ్యమైనటువంటి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸಭೆ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ప్రతిరోజు కూడా అది అభివృద్ధి చెందుతుంది. 100 ಜನ ಇರುತ್ತೆ, అనేక వందల మంది. ಆದ್ರೆ 5 ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಈ 3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అయితే 5 మంది గురించి పరిశుద్ధాత్ముడు అక్కడ చెప్తున్నాడు. ಯಾರವರು? ఎవరు? ಸಾಕು ಬರ್ನಬ. ಯಾರು ಈ ಬರ್ನಬನು? ఈ బర్నబా ఎవరు? ಬರ್ನಬನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಹೂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ. ఒక రీతిగా చూసినట్లయితే యూదా గోత్రంలో పుట్టినటువంటి, ಆದರೆ ಫಲಸ್ತೀನವನಲ್ಲ. అయితే ఇతను ఫిలిస్తీయుడు కాదు, పాలస్తీయుడు కాదు. ಇವನು ಕುಪ್ರೋಸ್ ಎಂಬ ದ್ವೀಪಲ್ಲಿ, ಸೈಪ್ರಸ್ ದ್ವೀಪಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದವನೇ. ఇతను కుప్రోస్ లో ఉన్నటువంటి సైప్రస్ ద్వీపంలో పుట్టి పెరిగినటువంటి వ్యక్తి అంటున్నాడు. ಆಂಧ್ರದ ಹೊರಗಡೆ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ఆంధ్రలో కాకుండా బయట వేరే దగ్గర పుట్టి ఆంధ్రలో ఉన్నటువంటి వారు ఎంతమంది ఉన్నారు? ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ, ఇదే రీతిగా. ಸ್ತೋತ್ರ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಲಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪಲಸ್ತೀನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ, పాలస్తీన్లో పుట్టినటువంటి వ్యక్తి కాదు. ಆದರೆ ಯಹೂದಾಯನೇ. ఆయన కూడా అతను యూదా, ಸೈಪ್ರಸ್ ದ್ವೀಪಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದವನು. సైప్రస్ ద్వీపంలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తి. ಎರಡನೇವರು ಯಾರು? రెండో వ్యక్తి ఎవరు? ಸಿಮಿಯೋನ್. ಸಿಮಿಯೋನ್. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಅವನು ಓಕೆ, ಅದು ನಾನು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಯೋನ್ ಯಾರು? ಸಿಮಿಯೋನ್. ఈ సిమియోన్ ఎవరు? ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆ. ఇతని అబ్బాయి చేతిలో కెమెరా ఉంది. ಆ ಸಿಮಿಯೋನ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋಣ. సిమియోన్ ఫోటో తీసినట్లయితే కలర్ బ్లాక్, కలర్ బ్లాక్, ಕೂದಲು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, రింగులు వెంట్రుకలు. ಯಾವೂರು? ಆಫ್ರಿಕಾ. యావూరంటే ఆఫ్రికా. ಸ್ತೋತ್ರ. ನೋಡಿ, ಅಂತ್ಯೋಕ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಪ್ರೋಸ್ ದ್ವೀಪಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಯಹೂದನು ಇದ್ದಾರೆ. అయితే అంత్యోక్య సంఘములో కుప్రోస్ ద్వీపంలో పుట్టినటువంటి ఒక యూదుడు ఉన్నాడు. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ, న్యాయంగా మనం చూసినట్లయితే అతను చాలా తెల్లగా. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ. అయితే పక్కన చూసినట్లయితే ఒక నల్లగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని కూడా చూస్తా ఉన్నాం. ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟಿ. ఇతను స్కూల్ కి వెళ్ళలేదు. ಪಂಡಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಲುಬೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಸಿಂಹನೇ ಈ ಸಿಂಹನನ್ನು ಹೇಳುವ ಪಂಡಿತರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. అయితే పండితులు చెప్తున్నారు యేసు స్వామి శిలువను మోసినటువంటి అతనే ఈ వ్యక్తి అని చెప్పారు కూడా ఉంటున్నారు. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಗುಲಾಮನೆ, అలాగైనా ಕೆಲಸ ಮಾಡುವನೆ. అతను పొలంలో పనిచేస్తాడు. ಶಾಲೆಯ ಗೇಟ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, అతను స్కూల్ గేటే చూడలేదు. ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತ್ಯೋಕ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. అతన్ని కూడా ఈ అంత్యోక్య సంఘంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం. ಮೂರನೇ ಹೆಸರು మూడవ పేరు ಲೂಕಿಯ. ಲುಕಿಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಪಂಡಿತರಿದ್ದಾರೆ. లూకియాని యొక్క సంఘాన్ని స్థాపించాడు అని చెప్పారు. ಈ ಲುಕಿಯ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದಂತೆ. ఈ లూకియా కూడా ఒక వైద్యుడు ఎంచున్నాడు. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು? వైద్యుడు కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ಮಿನಿಮಮ್ చదవాలి. సో ಲುಕಿಯನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನು? అయితే లూకియా యొక్క విద్యాభ్యాసం ఏంటి? MBBS. ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, స్టెథోస్కోప్ అంతా ఉంది. స్తోತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೋಟ್ ಇದೆ, కోట్ ఉంది. అండ్ డాక్టర్. నేను డాక్టర్. ಅಂತ್ಯೋಕ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ. అయితే అంత్యోక్య సంఘంలో ఒక డాక్టర్ కూడా మనం చూస్తాం. ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೋಗ್ರಿ, నాలుగో ಹೇರೋದಿಯ. ಚತುರ್ಥಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇರೋದಿಯ. ಮನೆಯೇ. ಓಕೆ, ಈ ಮನೆಯೇ ಹೇರುವುದರ ರಿಲೇಷನ್. ఈ మనీ ఎవరంటే ఏ రోజు యొక్క సంబంధికుడు. న్యాయವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ. ఇతను ఒక రాజ కుటుంబంలో జన్మించిన వ్యక్తి. ఈజ్ అ రాయల్ ఫ్యామిలీ. ఇతను రాజ కుటుంబంలో జన్మించిన వ్యక్తి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. యాక్చువల్లీ హెరోదన్ ಯಾರು? అయితే హేరోదు ಸ್ನಾಬಿಗನಾದ ಯೋಹಾನನ శిరచ్ఛేద ಮಾಡಿದವನೇ హెరోదు. అయితే బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను యొక్క తల కత్తిరించబడినటువంటి ఆ హేరోదే. సో ಈಗ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ, ఇప్పుడు రక్షించబడి ಈಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮನೆಯವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ఇప్పుడు రక్షించబడి
నిలబడి కూర్చొని ఆరాధన చేస్తే ఆ యొక్క మహిమను మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం. ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುವಿಶೇಷ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೇವರ ಸಭೆಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಚಪ್ಪಲ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఐదవదిగా ಶೌಲನನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. సౌలు కూడా మనం చూస్తాం. ಶೌಲಿಯಾಗಿ సౌలుడు ಪಕ್ಕ ಯುವಕ పక్క అతని యూదుడు. ನೋಡಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಇದೆ. రెండు రీతిಯ బ్రాహ్మణ్స్ ఉన్నారు. ಕರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದಾರೆ. నల్ల బ్రాహ్మణ్స్ ఉన్నారు, మంచి బ్రాహ్మణ్స్ ఉన్నారు. ಪಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ఇతను పక్క బ్రాహ్మణ్, ಪಕ್ಕ ಯಹೂದರು. అయితే పక్క ಪರಿಸರದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪರಿಸರ ఆ యొక్క పరిచయం ಇಬ್ರಿಯನ ಮಗನಾದ ಇಬ್ರಿಯನು ಇಬ್ರಿయుడు, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, మంచి విద్యాభ్యాసం, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ, యూనివర్సిటీలో నుంచి డిగ్రీ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರ ಮಗನು. అయితే ఇతను ಈ ఐశ్వర్యవంతుడు. 5 ಹೆಸರುಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఈ 5 పేర్లు కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు అక్కడ తెలియపరుస్తున్నారు. ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ సంఘము అంటే ವರ್ಣ ವರ್ಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದ ಜನರ ಗುಂಪಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మూల మార్గములైనటువంటి సంఘం అనేది. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್. ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ అందరూ సమానమే. Praise the Lord. ಬಡವನಂದಿಲ್ಲ, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಂದಿಲ್ಲ, పేదవాడు లేదు, ఐశ్వర్యవంతుడు లేదు. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರುವವರಂದಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾಹೀನನಂದಿಲ್ಲ, ఇతనికి చదువు రాదని వాడు, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಂದಿಲ್ಲ, ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣನಂದಿಲ್ಲ, బ్రాహ్మణుడు లేదు, ಕಪ್ಪುಗಿರುವವರಂದಿಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿಗಿರುವವರಂದಿಲ್ಲ, నల్లగున్నవాడు లేదు, తెల్లగున్నవాడు లేదు, ತೆಲುಗಿನಂದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದವರಂದಿಲ್ಲ. తెలంగాణ లేదు, కన్నడ లేదు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ದೇವರ ಸಭೆ ಒಂದೇ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. సంఘంలో ఉన్నవారు ఒకే తండ్రి కుమారులై ఉండాలి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ಈಗ ವಿಷಯ ఇప్పుడు యొక్క విషయము, ಇಲ್ಲಿ 2 ಜನರನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులను మనం ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ, ప్రవక్త, ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಧಕರು. ఇంకొకటి బోధకుడు. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಓದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ఆ వాక్యం చదివించడానికి టైం లేదు. ಎಷ್ಟು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ದೇವರ ಸಭೆಗೆ? ఆ దేవుని సంఘానికి ಎಷ್ಟು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ? ఎన్ని ఆఫీసులు ఉన్నాయి? 5. ಅಪೊಸ್ತಲರು, అపోస్తలులు, ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ప్రవక్తలు, ಸುವಾರ್ತಿಗಳು, ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು, బోధకులు. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಸುವಾರ್ತಿಗಳು, ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು, ಟೀಚರ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಗುಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. అయితే దీనిలో ఉన్నటువంటి 2 గుంపుల గురించి ఇక్కడ రాయబడింది. ಯಾರವರು? ఎవరు వాళ్ళు? ಪ್ರವಾದಿಗಳು, బోధకులు. ಬೋಧಕರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನದು? ಬೋಧಕರು, ಬೋಧಕರು. ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ఇక్కడ ప్రవక్తలు ఎలా ఉంటారు? ನೀವು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ? మీరు చూసిన ప్రవక్తలను? ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನೋಡಿದ್ಯಾ? శక్తులను తయారు చేసే వాటిని గద్దించడానికి దేవుడు తన ఆత్మ పూర్వకముగా వాటిని గద్దించడానికి కృపను దేవుడు ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟುತ್ತ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪರಿಸುವ ಅಂಬೆಗಾರ ಬಲವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದ ಮಾಡುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ನ್ಯಾಯವಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Blood of Jesus. Blood of Jesus. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಂದಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಂದಿಲ್ಲ. పైకి నిలబడదాం.